Hallelujah. Praise be to God. We welcome you all to our Jesus Lives Evangelical International Ministries UK London Branch Church. We have been blessed with a glorious day today. We are here today in the presence of God. We are living, we are breathing, we are walking and talking, all by the grace of God. Last week we had such a blessed service. We had 3 wonderful messages spoken to us. And there was one particular message that really stood out for me, which was from Brother Johnson. It was a very simple message, but it had a very deep meaning. And he spoke about when God asked Moses to go and save the people of Israel from Pharaoh. And God asks Moses, "What do you have?" And he said, "Lord, I just have my staff with me." And God said, "Put it down," and that became a serpent. And then God asked again, "What do you have?" And he said, "I have my hands." And then he said, "Put it in your cloak and take it out." And it was turned into a leprous hand. It's so wonderful to see how God can take a man, a woman, you and me who have nothing, and make us into somebody. Today you might have come here with nothing in your life, but God is able to change that. நீங்கள் கூட இந்த இடத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்திருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தராலே உங்களை மாற்றக்கூடும். அவரை உங்களை ஒரு ஆளா மாற்றக்கூடும். உங்கள் மூலமாக அநேக காரியங்களை செய்யக்கூடும். நாங்கள் போன கிழமை பார்த்த செய்தியிலும் அப்படித்தான் இருந்தது. மோசே ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனாகி அவனிடம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவரை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்தார். நாங்கள் வேதத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். அது எல்லாவற்றையும் விட கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியாலே கொண்டு வந்தார். பிறகு அவர் ஒரு கற்பனையை அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். After the people of Israel are brought out from Egypt, he gives them a covenant. And for that covenant, it says in Exodus 24 verses 3, when Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice, "Everything the Lord has said, we will do." Amen. அவர்கள் செய்வோம் என்று சொன்னார்கள். ஆமென். நாங்களும் இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறதுக்கு நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் எல்லாரையும் பயன்படுத்தி பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய கர்த்தரை தான் நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அதன் முன் வசனத்திலும் சொல்லி இருக்கு. In 23 it says, "See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way, to bring you to a place I have prepared." 23:20. Amen. Today we're all going to go for street ministry. Amen. Amen. So all of you have said, "Lord, I will do what you are going to say." Amen. And we know from the previous verse that God has sent an angel before us to guide us. That place where we are going to stand and preach today has been prepared for us. There is an angel waiting there for us, and the Holy Spirit is going to guide us. So let us pray, church, that the Holy Spirit will guide all things, that His protection, His guidance, and all His knowledge will be with us today as we go into the streets. Heavenly Father, Lord, we thank you, Father, that we are able to gather here, Lord, to praise you, to worship you, Father. It is by your abundant grace, and we thank you, Lord. Father, as we read in the Bible now, when we have agreed to do everything you have told us, you will prepare a place for us, Father, that you will send your angels to guide over us. Father, we pray, Father, for all the children who are going to go to the street ministry today, Father.
We pray your abundant protection will be upon these children, Father. Let your Holy Spirit guide the children, Lord. Lord Jesus, let all boundaries be broken in this place, Father. In this place where there is so much sin, Father, where there is so much covertness, Lord Jesus. Let your Holy Spirit, Father, be presented at that place, Lord. Let your Holy Spirit become overflowing in this place, Lord. Father, when the words are spoken, let the Holy Spirit manifest in their hearts, Lord. Father, just as a seed is planted and it sprouts, Father, let your one word, Lord Jesus, be enough to be a sprouting tree within these hearts, Lord. Lord Jesus, let them come out from their sins and their boundaries and their detestable things, Lord. Just as the Israelite people were guided out, Lord Jesus, from an Egyptian place where they worshipped idols, Lord. Let them be drawn out from this place and come to churches and places of worship and seek God, Lord. Father, be with our children. Give them the abundant knowledge and wisdom that they need to speak your words, Father. Fill them with your Holy Spirit and guide them. Lord Jesus, let their words be precious, O Lord. Let it not just be useless words, but let it be words that come from the Holy Spirit that is able to touch the hearts, to touch the people, Father. Be with us all as we go today, Lord Jesus. Send your angels to guide over us and let your watchful eyes be upon us always, Lord. Oh, wonderful Father, at this time we thank you again for this wonderful church you have blessed us with, Father. How blessed we are even through this COVID time to gather here to worship you and praise you and to hear your word, Father. We are a blessed group of people, Father. We thank you, Lord. Oh, wonderful Father, at this time we thank you for Amma Rajendram, oh Lord. We thank you, Father, even through these tough times, Father. You have been Amma's pillar of strength, Father. We thank you for the abundant strength, health, Lord Jesus, you have bestowed upon Amma Rajendram. And Lord Jesus, we thank you, Father, you have sought out of all of her needs, Lord, that she lacks nothing because my Lord is the provider, Lord. We thank you for that, Father. We thank you for Pastor Christy, oh Lord, for the good health you have bestowed upon him, Father, that this church has a good shepherd, Father, to lead us, Lord. As you have said, Father, though you walk through the valleys of the shadows of death, Father, you are our shepherd. Similarly, you have given us Pastor Christy to be a shepherd to this church, Lord. And we thank you for that abundantly. We thank you, Father. We thank you. We thank you for Amma Rajendram and Pastor Christy being our head preachers for the guidance, Lord Jesus. We thank you, Father. Wonderful Father, we thank you for Pastor Nishanta, for his family, Lord Jesus, for Sister Sagrika, Lord Jesus, and for the Middlesbrough Branch Church, Father. Lord Jesus, we thank you that you have bestowed grace, Lord Jesus, that Middlesbrough Church should be open once again. We thank you for our new premises, and we pray, Lord Jesus, you will bring abundant people to that place, Lord, that there will be a great revival in that church through Pastor Nishanta and his family. Bless the children, oh Lord, wonderful Father. Lord Jesus, we thank you for Pastor Joshua, Sister Kiruba, and their family, Lord. We thank you, Lord Jesus, that they carry a burden in their hearts, Father, to do your will, to work for you, Lord Jesus. We thank you and we pray that you will bless them, Father, that their house will be blessed, and all that they do, Lord Jesus, their hands will be blessed, Father. Pastor Nishant and Pastor Joshua's generation will be blessed through you, Father, for the ministry that they have done. Bless them abundantly and guide them, oh wonderful Lord. We once again pray for our congregation, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that there will be healings today, that you will bring miraculous signs today. Broken hearts will be mended, Father. Souls will be renewed, oh Lord. Father, with whatever burden that they come, Lord Jesus, that you will give them a lighter yoke, Father. That you will, Lord Jesus, take away all their burdens and give them peace in their hearts, happiness and joy, Father. Let them leave this place, Father, renewed, Father, with your strength and your holiness. In your mightyful name we pray and we ask, Father, guide us. Amen, amen, amen.
ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சகோதரி ஜெபித்தது போல நாங்கள் இந்த இடத்துல நிற்பதும் நிர்மூலமாக அதிருப்பதும் அந்த தேவரீருடைய சுத்த கிருபை. ஹல்லேலூயா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹல்லேலூயா. அவர் எங்களுக்கு யெகோவா ஈரா இருக்கிறபடியினாலே, எங்களை எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறபடியினாலே நானும் நீங்களும் இந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் சர்வத்துக்கும் தேவன். அப்படி இருந்தும் அவர்களை நேசிக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்க போகிறோம், முழு இருதயத்தோடு துதிக்க போகிறோம், முழு இருதயத்தோடு ஆராதிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா.
என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை 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 உமக்கே. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறதுக்கு மேலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். அவருடைய நாமம் எங்களுக்கு பலத்த துருகம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய நாமம் எங்களுக்கு சமீபம். ஹல்லேலூயா. அவரை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிற நேரமெல்லாம் அவர் எங்களை கண்மணி போல காத்து தேவைகளை சந்தித்து போஷித்து நடத்தி வருகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவரிடத்திலே வந்தவர்களை அவர் ஒருபோதும் புறம்பே தண்ணில தள்ளின தேவன் அல்ல. ஹல்லேலூயா. அவர் கூப்பிடுகிறார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று கூப்பிடுகிற தெய்வம். கூப்பிட்டுட்டு அவர் நாங்கள் போகும்போது அங்காலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன் அல்ல. அவர் எங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்து இன்றைக்கும் என்னை உங்களை நடத்தி வருகிற தேவன். அவர் எங்களை காண்கிற தேவன். வேதம் சொல்லுகிறது, பாதாளத்திலே படுக்கை போட்டாலும் நான் உன்னை காண்கிற தேவன் என்று. ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கும்போது அவர் எங்களை எப்படி மறப்பார்? ஹல்லேலூயா. அவருடைய திருப்பாதத்தை நாங்கள் வந்தடைவோம். ஹல்லேலூயா. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. தமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. நாங்கள் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களிடத்திலே அன்பை தேடிக்கொண்டிருக்கலாம். ஹல்லேலூயா. அதற்காக நாங்கள் மற்ற மனிதர்களை குற்றம் சொல்லவும் முடியாது. ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே போகிற காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அடைக்கலமும் துருக்கமும் கேடகமும் அந்த ஒரே ஜீவனுள்ள தெய்வம் மாத்திரம்தான். நாங்கள் பல பேர் நினைக்கலாம், இவர் என்ன சுயநலமான தேவனாய் இருக்கிறார் என்று. இல்லை, அவர் ஒருவருக்கே தெரியும். அவரிடத்திலே தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் உண்மையான பாதுகாப்பு உண்டு. அவருடைய நேசம் தான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத நேசமாய் இந்த பூமியிலே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அவர் இம்மைக்காக மாத்திரமல்ல, மறுமைக்கும் அவர் தேவனாய் இருக்கிறபடியினாலே அவர் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தன்னிடத்திலே குட்கிட்டி சேர்ப்பதற்காகவே அழைத்து கொண்டிருக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அவரிடத்திலே தான் நிரந்தரமான சுகமும் விடுதலையும் பாதுகாப்பும் உண்டு. ஹல்லேலூயா. அவரே எங்கள் பலனும் துருக்கமும். ஹல்லேலூயா. என் பலனே துருகமே உம்மை ஆராதிப்பேன். என் நரனும்
அவர் உயிருள்ள தெய்வம். அவர் மனம் மாறுறதுக்கு மனுஷர் அல்ல. இந்த பாடல்ல ஒரு வரி சொல்லுகிறது, நாங்கள் பாடி இருக்கிறோம் உங்களுடைய வாய்களினாலே, என் நேசரே நான் உம்மை நேசிப்பேன். நாங்கள் அது சொல்லுகிறது உண்மையாயிருந்தால் அவருடைய சித்தத்தை, அவருடைய விருப்பத்தை அறிந்து நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாங்கள் ஒருவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிடித்து போனால் நாங்கள் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் சந்தோஷப்படுத்துவதற்காகவும் நாங்கள் எவ்வளவோ காரியங்களை செய்வோம். உலகத்திலே, மாம்சத்திலே நாங்கள் அவரை நோக்கி நேசிப்பேன் என் நேசரையே என்று சொல்லும்போது அவருக்கு பிரியமான காரியங்கள், நான் பேசுகிறது அவருக்கு பிரியமா, நான் யோசிக்கிறது அவருக்கு பிரியமா, நான் நடக்கிறது அவருக்கு பிரியமா என்று நாங்கள் யோசித்து அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் நாங்கள் இந்த பாடலில் அறிக்கையிட்ட அந்த வரிகள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதே போல அவரை நாங்கள் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் அவரை துதித்து போற்றி பாட வேண்டும். வேதம் சொல்லுகிறது, சந்தோஷமாய் இருக்கிறவன் சங்கீதம் பாட கடவன் என்று. எந்த நேரத்திலும் நாங்கள் அவரை பாடி துதிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அவரை நாங்கள் பாடி துதிக்கிறதற்கு எங்களுக்கு தருணம் உண்டு. ஹல்லேலூயா. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் கர்த்தருடைய செய்திக்கும் ஜெப வேளைக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து செல்ல போகிறோம்.
கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்று சற்று நேரத்திலே நாங்கள் எல்லாரும் வெளி ஊழியத்துக்கு செல்ல இருப்பதினால் இன்று நேரத்தோடு முடிக்க இருக்கிறோம். Today in a few hours we are going for street ministry, so we are going to finish it early. முடிந்த எல்லாரும் நீங்கள் ஆராதனை முடிய ஆமென் சொல்லி முடிய வுட்ஃபர்ட் ஸ்டேஷன் அல்லது இந்த ஸ்டேஷனிலே நீங்கள் ஏறினால் நேராக ஆக்ஸ்போர்ட் சர்க்கஸிலே வந்து இறங்கலாம். ஆக்ஸ்போர்ட் சர்க்கஸிலே வெளி சுவிசேஷ ஊழியம் செய்ய இருக்கிறோம். Those of you who are able to join us after the service finish, please take the train at Central Line and come and meet us at Oxford Circus. We are going to do street ministry there. நேற்றைய நாளிலேயும் சவுத் வுட்ஃபர்டிலே பிரதர் கிருபாகரன், சிஸ்டர் மோனிஷா, பிரதர் ஹரேஷ் இவர்கள் பிரசங்கம் செய்தார்கள். சகோதரி மிஷேல் கிருபமா எல்லாரும் பாடல் பாடினார்கள். சகோதரி ஷேக் அவர்கள் ஜெபம் செய்தார்கள். இப்படியாக நேற்று ஊழியம் நடைபெற்றது. Yesterday brother Kirubaharan, brother Harish and sister Monisha, they all preached, and sister Michelle and sister Kiruba sang, and that's likewise the ministry happened there as well in South Woodford. மற்ற சகோதர சகோதரிகள் தாய்மார்கள் எல்லாரும் வருகை தந்திருந்தார்கள். And all the other sisters and mothers also have come there. இன்று முடிந்த எல்லாரும் நீங்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் சர்க்கஸ் ஸ்டேஷனிலே நாங்கள் சேருவோம், எல்லாரும் சேர்ந்தோம் என்று கேள்விப்பட்டதும் நாங்கள் ஊழியங்களை நடப்பிப்போம். Those of you who can come, please come and join us at Oxford Circus, and when we get to know that all of the people are gathered there, then we will start சற்று the நேரங்களுக்கு ministries. முன்பதாக இந்த ஆராதனை ஒரு சுவமளிக்கும் ஆராதனையாய் நடத்தலாம் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருந்தோம். A few minutes ago we thought to make this as a healing service. ஆனால் திடீரென்று கடைசி ஒரு அரை மணித்தியாலத்துக்குள்ளே ஏவுதலின்படி அதை நாம் வருகிற வாரம் சுவமளிக்கும் ஆராதனையாய் நடத்த இருக்கிறோம். But since we were urged 30 minutes ago, we are going to conduct the healing service next week. புதிதாக வந்த சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். Those of you who came newly to the church, we bless and greet you. கடந்த வாரம் பேசிய செய்தியின் ஒரு சின்ன செய்தியின் தொடர்ச்சியை பார்த்துவிட்டு ஆராதனையை முடிவு We are செய்வோம். going to see a vague continuation of the past week's message, and then we are going to conclude the service. கடந்த வாரம் நீங்கள் கேட்டீர்கள் எருசலேம் தேவாலயத்தை குறித்து. Last week you heard about the temple of Jerusalem. இஸ்ரவேலை குறித்து கேள்விப்பட்டீர்கள். You also heard about Israel. இஸ்ரவேலிலே நடப்பதும் ஜெருசலேமிலே நடப்பதும் கடைசி காலத்துக்கான பதில்களை தந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை கேட்டீர்கள். And you also heard that whatever is happening in Israel and Jerusalem is giving us the answer for what is going to happen in the end times. கடந்த நாட்களிலே நடந்த யுத்தம் எல்லாம் ஒரு சின்ன துளிகள் தான். Whatever happened in the wars which happened in the past days are just a few drops. இதை விட பன்மடங்கு வேகமாகவும் அதிகமாகவும் யுத்தங்கள் தொடங்கும் இஸ்ரவேலிலே. In Israel there will be wars taking place more faster and more mightier than this. இது எங்களுடைய தீர்க்க தரிசனம் அல்ல, வேத தீர்க்க This தரிசனங்கள். is not our prophecy, these prophecies are from Bible. இப்படி நடந்து வரும் பொழுது ஜெருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்படும் என்றும் மூன்றாவது தேவாலயத்துக்கான முறைகளையும் நீங்கள் கடந்த வாரம் படத்திலும் செய்தியிலும் கேட்டீர்கள், பார்த்தீர்கள். In the past week you saw when these things happening, the third temple of Jerusalem will be built, and you looked at that in the view, and also you heard in the message. ஆகவே அந்த ஜெருசலேம் தேவாலயத்தை கட்ட அந்தி கிறிஸ்து என்று சொல்லப்படுகிற பிசாசானவன் உதவி செய்வான். Therefore, in order to build the temple of Jerusalem, Antichrist, the devil will help them to build it. அந்தி கிறிஸ்து என்று சொல்லப்படுகிற உலகத்தை கடைசி காலத்திலே ஆளுகை செய்ய போகிற சாத்தானுடைய வல்லமை கொண்ட ஒரு நபர் இந்த உலகத்தை 7 வருஷங்கள் ஆளுகை செய்வான். A person called Antichrist, who has the power of the devil, will rule this world for 7 years. ஏன் அவனுக்கு ஆன்டிகிரைஸ்ட் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள்? Why is people calling him Antichrist? பாக்டீரியா இருக்கிறது. There's bacteria. அதை அழிப்பதற்கு ஆன்டி பாக்டீரியா என்பதை பாவிப்பார்கள். In order to destroy it, they will use antibacteria. ஃபங்கஸ் என்று இருக்கிறது. ஃபங்கஸை அழிக்க ஆன்டி ஃபங்கஸ் பாவிப்பார்கள். There's something called fungus, and in order to destroy fungus, they use antifungus. இப்படியாக ஒன்றை அழிக்க வேண்டுமானால் ஆன்டிவார் என்று சொல்வார்கள். அதே போல கிரைஸ்ட், ஆன்டி கிரைஸ்ட், கிறிஸ்து என்றால் இரட்சகர், அந்தி கிறிஸ்து என்றால் அழிக்க வருகிறவன். So therefore Christ means the redeemer, and the antichrist means the one who comes to destroy. ஆனால் அவனோ உலகத்துக்கு சமாதான கர்த்தனை போல தன்னை காட்டுவானாம். But the antichrist will show himself as a peacemaker to the world. வேதம் அவனை எப்படி சொல்லுகிறது என்றால் ஒரு மிருகத்துக்கு ஒப்பாகவும் சொல்லப்படுகிறது. The Bible describes him as equivalent to a beast, a அதே monster. போல அவன் ஒரு சமாதானத்தை உருவாக்குறவனை போல வருவான். Likewise, he will also come up as a person who makes peace. ஆனால் உள்ளே அவன் தன்னை வணங்கும்படியான நோக்கத்தோடு வருவான். But inside of him he will have the thought that people should worship him. அதிலே ஒரு வசனத்தை நான் கடந்த வாரம் சொல்லிவிட்டு நிறுத்தினேன். அதை வாசித்து முடிவு செய்ய தொடங்க இன்றைக்கு நேரத்தோடு உண்மையாகவே
நேரத்தோடு முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறோம். So in that we saw about it vaguely and we read a verse about it and we are going to read a verse about it again. எல்லாரும் எடுப்போமா? 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 Thessalonians 2ஆம் அதிகாரம் chapter 2. 3ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். Let us read from the 3rd verse. ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், The Lord Jesus Christ எவரும் said, உங்களை வஞ்சிக்காதபடி காத்துக்கொள்ளுங்கள். Please take care of yourselves so that no one deceives you. இயேசு கிறிஸ்து வந்து விட்டார், இப்பொழுது வந்து விட்டார், நேற்று வந்து விட்டார், நாளைக்கு வந்து விடுவார் என்று அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை சொல்லாததினால் ஒருவரும் உங்களை வஞ்சிக்க இடம் கொடுத்துறாதீர்கள். Jesus Christ didn't give us a date when he will return, so don't let anyone deceive you saying yes, he's coming tomorrow, day after ஆனால் tomorrow. இந்த அடையாளங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது கடைசி காலம் உங்கள் அருகே வந்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று He சொன்னார். also said, but when you see these signs happening, realize that the end times is near you. அப்படியாக இந்த ஜெருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்படுவது கடைசி காலத்துக்கான அறிகுறி. Likewise, if this temple of Jerusalem being built is a sign for the end times. அவனே கட்டுவதற்கு உதவி செய்வான் என்றும் கடந்த வாரம் பார்த்தீர்கள். We also heard that in the past week he will itself help to build the temple of Jerusalem. இஸ்லாமியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையே இருக்கிற சண்டையை அவன் சமாதானமாக்கி He will resolve the problem between the Israelites and the Arabs. டோம் ஆஃப் த ராக் என்று சொல்லப்படுகிற இஸ்லாமியர்களுடைய புனித ஸ்தலத்துக்கும் ஆபத்து வராமல் யூதர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட முன்மாதிரியின் அளவின்படி ஒரு தேவாலயத்தையும் கட்ட அவன் உதவி செய்து He will also help to build a temple like Jerusalem, and he will also guard the precious memorial stone of the தன்னை Arabs. சமாதான கர்த்தனை போல காட்டுவான். He will also show himself as the peacemaker. அப்பொழுது எல்லாரும் இவர்தான் கிறிஸ்துவோ, இவர்தான் கிறிஸ்து, இவர்தான் இரட்சகர் என்று அவனை நம்பி போவார்கள். And then everyone will believe, saying he is Christ, he is the Redeemer, and go behind him. அதற்கான அடையாளங்களிலே சிலதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். வருகிற வாரம் இன்றைக்கு பயோசிப் மைக்ரோசிப்பை குறித்து உங்களுக்கு முன்னாதாரங்களோடு எப்படி 666 பரவுகிறது என்பதை காட்ட விரும்பி இருந்தோம். ஆனால் எல்லாமே இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. We decided to show you about 666, the number 666 and the biochip, but everything was changed today. ஆகவே அதை வருகிற வாரங்களிலே பார்க்கலாம். Therefore we will have a look at it in the next week. ஆகவே இந்த ஜெருசலேம் தேவாலயத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை இதிலே வாசிப்போம். So let us read what will happen in the temple of Jerusalem. 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 Thessalonians chapter 2 from verses 3 onwards. ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, விசுவாச துரோகம் உண்டாகுமா உலகத்திலே? There will be betrayal of faith. ஆம், விசுவாச துரோகம், அதாவது ஒருவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள், அவர் உங்களுக்கு துரோகம் செய்வார், அதுதான் விசுவாச துரோகம். The betrayal of faith means when you have faith on someone and when they betray you, that is betrayal of faith. உலகத்தில் இருக்கிற அன்பு தணிந்து போய்விடும். The love in the world will fade away. ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுப்பார்கள். Each person will show out other people. அவனுடைய இலக்கத்தை தேவனோடு இல்லாத உங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு நபர் எடுத்திருந்தால், If a person from your family takes up his number, நீங்கள் எடுக்காவிட்டால், if you don't take it, அவர்கள் உங்கள் சொந்த குடும்பமே உங்களை காட்டி கொடுக்குமாம். your own family will show you and உங்கள் reveal you. நண்பர்கள் உங்களை காட்டி கொடுப்பார்கள். Your friends will show you. உங்கள் அயலத்தார்கள் காட்டி கொடுப்பார்கள். Your relatives will show you. விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிடும். The betrayal of faith will happen. விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, And the betrayal of faith will happen. பாருங்கள், இந்த விசுவாச துரோகத்திலே ஆத்மீயத்திலே பார்த்தால், If you look at this betrayal of faith in இன்றைக்கு spirituality, சபைகள் விசுவாச துரோகம் செய்கிறது அல்லவா? in the present times the churches are doing betrayal of faith, isn't போன it? மாதத்திலே ஜெர்மனிலே ஒரு ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபை In the past month a church in Germany, it's an Anglican church, 100 ஆண் புணர்ச்சிக்காரர்களுக்கு ஆணையும் 100 பேரை ஒரே இடத்திலே ஆலயத்திலே திருமணம் செய்து கொடுத்தார்கள். they married 100 gay couples in the church at the same time. ஃபாதர் வந்து எல்லாருக்கும் திருமணம் கட்டி கொடுக்கிறார். The father is marrying everyone. ஃபாதருடைய பொறுப்பு என்ன? வேதத்தின்படி போதிப்பது. What is the duty of a father? To preach the gospel according to what it is. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? அது மனிதனுடைய உரிமை. But what is he saying? He is telling that is the right of the man. கடவுளுடைய வேதத்தை குப்பையிலே போட்டுவிட்டு Throwing the gospel inside the dustbin. உலகத்தை திருப்திப்படுத்த அவர் செயல்படுகிறார். இதுதான் விசுவாச துரோகம். He is working in order to satisfy the world, and that is the betrayal of faith. இப்ப நீங்கள் அவரோடு போய் இப்படி வேதம்
சொல்லவில்லையே, இது பாவமே நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று அவருக்கோ அவர் செய்த நிகழ்வுக்கோ சொல்வீர்களானால், If you go and point out to him and say that the Bible doesn't say this, and if you contradict with him, தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள் கூட உங்களை எதிர்ப்பார்கள். even those of the children who knows Jesus will come against you. இன்று சஞ்சய், ஸ்டெஃபி, ஹரேஷ் அது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம். Today, me, brother Sanjay, brother Harish, and sister Sefi are going to a place like that. வெட்டப்படுற ஆடை போல நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா? Are you thinking of yourself as a scapegoat? வைராக்கியம் இன்னைக்கு கொல்ல போறீங்களே. இதை விட பயங்கரமான தேசங்கள் உண்டு. There are இதை more சும்மா dangerous. தூஷிப்பார்கள், ஏசுவார்கள், ஏதோ வாக்குவாதம் பண்ணுவார்கள், அதுதானே எல்லாரும் வருவோம். நீங்கள் உங்கள் ஊழியங்களை செய்யுங்கள் அழகாக. You can do your ministries very well. We are all with you. வெட்டுவதற்கும் கொத்த வந்தவனுக்கு முன்பாக பேசினோம், உங்களுக்கு பேச முடியாதா? எதிர்க்கிறவனுக்கு முன்னாடி. He spoke in front of people who came to murder us. Why can't you speak in front of these people? ஆகவே விசுவாச துரோகம், தேவனுடைய பிள்ளை கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறவர்கள் கூட உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்து விசுவாச துரோகம் செய்வார்கள். இன்றைக்கு ஒரு LGBT ப்ரோக்ராம் இதை பார்த்தால் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுகிறவர்கள் யார்? கிறிஸ்டியன்ஸ். ஏன் கேட்டால் அது அவருடைய உரிமை, அது அவருடைய ஆசை. இல்லை, தேவனுடைய பார்வையிலே அது பாவம். In the present times, if you see the people who are supporting for the LGBT parade and all that will be Christians, if you ask them, they will say that is their human and that is their rights. மூன்றாவது வைத்திருக்கிறார்கள், அது அன்பு. And thirdly, they say that is love. காமத்துக்கு பேர் அன்பு. And for lust, they call love. அன்பு, that's love. அவருக்கு அன்பு வந்துட்டு, அன்பு வரும். விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிடும். The betrayal of faith will happen. கர்த்தரை துரோகமாய் வெறுப்பார்கள். Everyone will go against Jesus Christ. கர்த்தருடைய ஊழியங்களை வெறுப்பார்கள். They will hate the ministries of God. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை வெறுப்பார்கள். They will hate the ministers of God. விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, இந்த விசுவாச துரோகம் உலகமெல்லாம் பெருகும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வரப்போகிறது. When the betrayal of faith is happening all over the world, then you will realize that the reign of the Antichrist is going to happen. ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு அந்த கேட்டின் மகன், பாவத்திலே நிறைந்த மனுஷனாகி அந்த பாவி உலகத்தை ஆள வந்தால் ஒழிய கடைசி நாள் வராது. கடைசி நாள் வராது. அந்தி கிறிஸ்து பூமியிலே ஆளுகை செய்ய வர வேண்டும். அடுத்தது அவன் என்ன செய்வானாம்? அவன் எதிர்க்கிற மனிதனாயிருப்பான். He will be a person who is against people. தேவன் எனப்படுவது எதுவோ, ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ தன்னை உயர்த்துகிறவனாயிருப்பான். அந்தி கிறிஸ்துவின் கேரக்டர் என்ன? ஒன்றை எதிர்ப்பான். He will go against people. He will பயப்பட மாட்டான். கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு பயப்பட மாட்டான். He will not be afraid of the people of God. கர்த்தருடைய சபைகளுக்கு பயப்பட மாட்டான். He will not be afraid of the people church. முன்பெல்லாம் God's church. இந்த பாவம் செய்கிறவர்கள் சபைக்கு பயம். In the past times, those who do these sins will be afraid of the church. உங்களுடைய விக்டோரியன் காலத்திலேயோ, அதுக்கு முன்பதாக டியூடர் காலத்திலேயோ, இல்லை கெல்டிக் ஜனங்கள் இருந்த காலத்திலேயோ, ஆண்புணர்ச்சிக்காரர்கள் பாவிகள் என்றாலே வேதம் போதிக்கிறவர்களுக்கு பயந்து ஒளிந்து நின்றார்கள். In the times of the Victorian or the Tudor or the other ancient times, those who are doing gay sins, and they were all afraid of the people who are preaching the Bible. இந்த சபையில கட்டின போதர்கள் வந்தாலே ஐயோ சத்தியம் பேசுறோம்னு பயம். They will be afraid of, so after even for seeing the preachers of the churches. இன்றைய நிலைமை என்ன? நாங்கள் தான் அவர்களுக்கு பயம். What is the present situation? We have to be afraid of them. அவர் ஒரு நாள் முழங்காலில் இருந்தது சில நேரம் தான் காணுவேன். இன்னைக்கு வந்ததுல இருந்து முழங்காலில் இருக்கிறார். இன்னைக்கு பிரசங்கம்னால that person has been kneeling down for a long time because he's going to preach தள்ளுற நேரமும் முழங்கால். While pushing the mixer live அனுப்புற நேரமும் முழங்கால். While sending the live also is kneeling down. வரப்போறானே பிரச்சனை ஒண்ணு. இன்னைக்கு மாறி விட்டது. Everything has changed today. எதிர்த்து நிற்கிறான். கர்த்தருடைய காரியங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான். They are standing against the things of God. கர்த்தர் எனப்படுவது எதுவோ, தேவன் எனப்படுவது எதுவோ, தேவனுக்குரிய காரியங்களுக்கு மேலாக தன்னை உயர்த்துவானாம். Whatever is for God, whatever is God, whatever is called for God, he will raise himself above that. தன்னை ஒரு பெரிய மனிதனாக கிறிஸ்துவை போல அவன் காட்டுவானாம். He will present himself as a very mighty man, more than God. தன்னை தேவன் என்று, தன்னை தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். He will also be like the person who reveals himself or shows himself as God. பெருமையின் உச்ச கட்டம் அவனுக்குள்ளே இருக்கும். He will have the peak of pride inside him. பெருமை. He will be always pride. எங்கட வாழ்க்கையில பெருமை வரக்கூடாது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆளை நல்லா புகழ்ந்துருங்க, அடுத்த நாள் அந்த ஆள் அவுட் விழுந்துருவான். We should not be proud in our lives.
If you praise someone today, he'll fall tomorrow. அடுத்த நாள் அந்த பெருமை ஏறிடும். எங்கட பிள்ளைகளை பாருங்க, கர்த்தர் எவ்வளவோ ஏத்துறார், ஆசீர்வதிக்கிறார், அதே இடத்துல வந்து நின்று தங்க ஊழியங்களை செய்றாங்க. Look at our children. God is raising them so much, but they are coming their place and doing their ministry. வெளியிடங்களை பாருங்க, ஒரு கொஞ்சம் போந்துட்டா போதும். If you look at the outside world, if they praise you a bit, அடுத்த நாள் ஒரு வேலை கூட செய்ய மாட்டாங்க. they won't even work the next day. ஒரு கொஞ்சம் நல்லா சொல்லிட்டா போதும், தலைக்கு மேல பெருமை வந்து உலகத்துல எங்களை விடையே யாரும் இல்லைன்னு மாறிடுவாங்க. If they hear just little praise, they'll go up and they'll be full of pride. பாருங்க, அந்திகிறிஸ்துடைய குணாதிசயங்கள் அது எங்களுக்குள்ளே வரக்கூடாது. So these are all characteristics of Antichrist. இரண்டாவது, consist them. மற்றவர்களை ஏளனம் செய்வான் அவன். Secondly, he will ridicule other people. கடவுளோடு எரிச்சல் கொண்டிருப்பான். தன்னை கடவுளாக அவன் எதிர்பார்த்தானே, லூசிஃபராக பரலோகத்திலே இருக்கும் பொழுது. While he was Lucifer in heaven, he wanted to be God. அதை இந்த பூமியிலே செய்ய பார்ப்பான். And that he will try to establish in this world. கடவுளோட போட்டி போடுவான். He will try to compete with God. கடவுளோட He will try to compete with God. உருவாக்கின அவரோடே ஒரு போட்டியா? Can you compete with the Creator? அப்படி நினைச்சனால தான் மேலிருந்து கீழே விழுந்தான். Just because he thought that way, he fell from heaven. பூமியிலே அதை செய்வதுதான் அவனுடைய கடைசி நோக்கம். And his aim is to establish that in this world. And பரலோகத்திலே that is his செய்ய last aim. முடியாததை பூமியிலே செய்ய வேண்டும். He wants to do what he can't do in heaven in this earth. கர்த்தரோடு எரிச்சல் படுவான். He will be envious and jealous of God. எரிச்சலே எவ்வளவு பொல்லாதது. Jealousy is bad. இன்னைக்கு சிலருக்குள்ள எரிச்சல்களை காண முடியும். In the present times, you can see people who are full of jealousy. ஏன் இந்த மனிதன் மாற்றமா இருக்கிறார்? Why is this person changed? ஏன் இந்த நபரிலே வித்தியாசம் தெரிகிறது? Why is there a difference in this person? ஒருவரை நன்றாய் சொன்னால் ஒருவருக்குள்ள எரிச்சல் வந்துருது. If you praise someone and the other person will have the jealousy தங்களை inside them. மட்டுமே சொல்லிட்டு இருந்தா போதும். Only they want them to be praised. மற்றவங்களை உயர்த்திட்டா சரி, மற்றவங்களை நல்லா சொல்லிட்டா சரி, எரிச்சல் பொறாமைகள் வந்து If விடுகிறது. you praise the other person, they will have the jealousy and enviness inside them. மற்றவனை தாழ்த்தி விட்டுட்டா ஓகே, சந்தோஷம். If you humble the other person, they will be happy. அவன் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்டான்டா எரிச்சல் வந்துரும். But if that person goes up and grows up, they will be எரிச்சல் jealous. வேண்டாம். We do not need jealousy. பெரியவர்களுக்கு சிறியவர்களிலே எரிச்சல் வேண்டாம். Those of you are old, those of you are young, you don't need jealousy. சிறியவர்களே பெரியவர்களிலே உங்களுக்கு எரிச்சல் வேண்டாம். Those of you are young, those of you are old, please you don't need jealousy. பெரியவர்களே பெரியவர்களுக்குள்ள எரிச்சல் வேண்டாம். Elders, please you don't have jealousy in between you. சிறியவர்களே சிறியவர்களுக்குள்ள எரிச்சல் The வேண்டாம். youngsters, you please don't have jealousy in between you. மற்றவன் நல்லா செஞ்சா போலதானே சந்தோஷப்படத்தானே வேணும், எரிச்சல் படாதீங்க. If the other person is doing well, we have to praise them. Please don't என்னடா be jealous. வித்தியாசமா இருக்கிறாங்களே பார்த்தா, ஓ அங்க எரிச்சல், அங்க லிங்க் ஆயிட்டா. If you think of that person and wonder, oh, why is he changed? Do not be jealous or envy, எரிச்சல் படாமை பராதீர்கள். because that's the character of Antichrist. அது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஒரு That's the way of an attitude of Antichrist. அதுவே ஒரு முறையாக இருக்கிறது அந்தி கிறிஸ்து. Do not envy others, do not be jealous on others. எரிச்சல் பொறாமை படாதீர்கள் மற்றவரை குறித்து. அந்த எரிச்சல் பொல்லாதது, அது ஒரு விஷம். That jealousy is dangerous, it's a poison. ஏனென்றால் இவனுக்கு அந்த எரிச்சல் தான் கடவுளை போல தன்னை மாற்ற வேண்டி வந்தது. The reason for that is because of this jealousy, only the Satan wanted to make himself God. இதிலே அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவன் எதிர்த்து நிற்கிறான். That is how it is written here. He is standing against. எரிச்சல் வரும்பொழுது எதிர்த்து நிற்க துணிவீர்கள். When you have jealousy inside you, you will be ready to rebel. எரிச்சல் வர வர அது உள்ளே புத்து ஊறி போய் அது புத்தாக வளர்ந்து பின்பதாக அது எதிர்த்து நிற்கிறதாய் ஒரு மலையை போல முன்னுக்கு நிற்கும். The jealousy will be inside you, and in the end it will be like you can go against people. It will grow like a mountain inside you. கொஞ்சம் எரிச்சல் தான் பரலோகத்திலே பிசாசு பட்டான். The devil was just a bit jealous in the heaven. பூமியிலே இந்த 2000 4000 6000 வருஷமும் எரிச்சல் பட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கிறார். But in the earth for 6000 years, for 4000 years he is being இவரை jealous. சொல்லிட்டா இவங்களுக்கு எரிச்சல். If you praise this person, the other person is இவங்களை jealous. சொல்லிட்டா இவங்களுக்கு If you எரிச்சல். praise this person, the other person is jealous. நீங்க சந்தோஷமா உங்களோட கூட நல்ல வேலையில நல்லாவே செஞ்சுட்டு போங்க. Please do your duty well and happily. அவங்கள சொல்லிட்டா லைவ்ல பாக்குறவனுக்கு எரிச்சல். If you praise this person, the person who is watching the live அவன் is getting யாருன்னு jealous. தெரியும், அவன் நம்மள எரிச்சல் வர்றான், உங்களோட பிள்ளை இல்ல. We don't even know who that person is, but he is being jealous. பிசாசானவனுடைய ஒரு குணாதிசயம் எரிச்சல் வேண்டாம். The characteristics of the devil is jealousy. Plus, don't have jealousy inside you. அடுத்தது என்ன செய்வானாம்? What else will he do? தேவன் எனப்படுவது எதுவோ தன்னை தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயிருப்பான். He will be a person who will present himself as God. நானும் ஒரு பெரிய ஆள், Even I am a big person. கடவுள் தான் பெரிய ஆள், நானும் தான் பெரிய ஆள். Is God only a big person? அவன் Even I am a பெரிய big ஆள் இல்ல, person. பெரிய ஆளை போல காட்டுவான். He is not a big person, but he will show himself as a big person. பிசாசுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது? சிங்கத்தை போல கர்ஜிப்பானாம். How is the devil called? He will roar like the அவன் lion. சிங்கம் இல்ல, He is not the lion. சிங்கம் தேவ யூத ராஜ சிங்கத்தை போல அவன் இமிட்டேட் பண்ணுவான். He will just imitate like the lion of Judah. சம்பந்தம் ஆகலாமா?
Can we ஆனா எதிர்காலத்திலே 7 வருஷம் அவன் அப்படித்தான் ஆளுகை But செய்வான். in the coming future, for 7 years, he will reign that way. 6ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள். வாஸ்து 6, 7, 8, 9 வாஸ்து முடிவு செய்வோம். Read the verses 6 to 9. இந்த மாதிரி ஊழியங்கள் தான் பிசாசுக்கு தடையே. These types of ministry are the blockage for the என்னடா devil. கஷ்டப்பட்டு நான் அவங்கள தாழ்த்தி இல்லாமாக்கிட்டு வாரன், இந்த வந்து இந்த சபை எழுப்பி விடுதே அவங்கள. The devil will be wondering, oh, I put hard work and push that man away, but this church has come கசப்பை and brought that உருவாக்கி, man up. கோபத்தை உருவாக்கி, எரிச்சலை உருவாக்கி, வெறுப்பை உருவாக்கி, நான் இன்னொல்லாம் ட்ரை பண்றேன், அடுத்த வாரம் சரியாக்கி விட்டுறாங்களே. I will create jealousiness, I will create enviness, and somehow I push them away, but the next week they are building the person up. அது இந்த மாதிரி ஊழியங்களுக்கு எதிர்ப்பாய் தான் நிற்கும். So that devil will always be against this ministry. அவன் உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது பாருங்கள், அவன் தன் காலத்தில் வெளிப்படும்படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை பண்ணுகிறது என்ன? ஊழியங்கள் தான் அவனுக்கு தடையே. The blockage for him is the ministries. எவ்வளவுக்கு நரகத்துக்கு ஜனங்களை கொண்டு போக பார்க்கிறானோ, However much he is trying to bring the people to the hell. ஊழியங்கள் அவர்களை எழுப்பி மனுஷனாய் The மாற்றுகிறது. ministers of God are grabbing them out and making them human. ஆகவே Therefore, அவனுக்கு பெரிய இடைஞ்சல். so there's a very big அவன் blockage for எரிச்சலை him. கொடுப்பான், பொறாமையை கொடுப்பான், பிரச்சனையை கொடுப்பான், கலக்கத்தை கொடுப்பான், உங்களை செய்ய விடாம வைப்பான். நீங்க அதையும் தாண்டி 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 செய்ய அவனுக்கு அது எதிர்ப்பாகவே இருக்கும். He will give you troubles, he will give you jealousy, enviness, but when you overcome them and do for God, it will be a blockage for him. ஏனென்றால் சபைக்குள்ளே அவைகள் பூந்து விட்டது. Why? Because that has got into churches. மேடைக்கு வந்தோனே மட்டும் பிரசங்கம் தந்தா மட்டும் சாட்சி சொன்னா மட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. Only when they come to church, when they preach and when they give testimonies, it will be good. நடைமுறையிலே But in the happening life, பார்க்கும் பொழுது என்ன, இன்னும் புறம் சொல்லுதல், இன்னும் குறை பேசுதல், இன்னும் மற்றவனை பற்றியே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கே எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. எந்த நேரம் மற்றவண்டைக்குள்ள என்ன இருக்கு? அவனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு, அப்படி ஆயிடுச்சு. புறம் கூறுதலை விட்டு விடுங்கள். stop gossiping. அவைகளிலிருந்து விடுதலை பண்ணிதான் கடவுள் சுத்தம் பண்ணுகிறார். God is delivering you from all that only and after cleansing நாம் you. அதுக்குள்ளே போனால் நாம் பிசாசை எதிர்க்காமல் அவனோடு ஒத்து பேசுகிறவனாய் போய் விடுவோம். But when we go and indulge in that, we will not be against the devil. We சில will be நேரம் with the வெறுப்பா devil. இருக்கும். At times we will be அது hating it. பிசாசின் கிரியைகள். Those are all the actions of the devil. நீங்க நல்லா வாழுங்க, நீங்க நல்லா வளருங்க, You all take care of yourselves, you all grow up and நீங்க become நல்லா big. பெரிய மனுஷர்களா வாங்க, உங்களோட குடும்பம் உயரட்டும், அதுகளை பாருங்க. You all focus on yourself and build yourself. மத்ததெல்லாம் அங்கல தூக்கி போடுங்க. மத்தவனை பத்தி புறம் சொல்லாதீங்க. Push everything away and do not gossip. Don't gossip. Stop gossiping. மற்றவனை பற்றி புறம் சொல்லாதே. ஏனென்றால் அவனுக்கு இந்த சபைகள் எப்படி எதிர்க்கிறதோ அவனை வெற்றி பெற வைக்க நாம் உடந்தையாய் மாறி விடுவோம். So that's how, like, when the churches are against him, but when we do this, we will be like the person who's giving him the victory. அடுத்தது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? What is written nextly? அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே, இனி இல்லை. அதான் நேற்று பிள்ளைகள் பிரசங்கம் செய்து இந்த ஐயா கிரியையாலாம் பேசி முடிய ஒருவர் எழுதுகிறார், we desire let this revival fire spread across Sri Lanka. பெரிய நியாயாதிபதி வந்துட்டார். ஒரு வேலை செய்ய மாட்டாங்க, கொடுத்தா கமெண்ட்ல உத்தமனாக காட்டுவாங்க தங்களை. இந்த வல்லமை, இந்த எழுப்புதல் இலங்கையிலும் பரவட்டும். பரவாமலா 100க்கு 60% சபையில் கட்டப்பட்டிருக்கு. என்ன ஊழியக்காரன் நான் தூங்கிட்டு இருந்தா இன்றைக்கி இவ்வளவு மாற்றம் வந்திருக்கு. இவரோட வேலை நியாயாதிபதியாக உலகத்துக்கு காட்டுறது. அப்போ நான் சொன்னேன், இந்த தம்பிக்கு எழுதுங்க அவருக்கு, எழுப்புதல்ன்றது இந்த கடையில் வாங்குகிற சீனிமா இல்லை. எழுப்புதல்ன்றது அவன் எழும்பி வேலை செய்கிறது தான் எழுப்புதல். இதே நான் கடையில் வாங்குகிற கருவாடா? எழுப்புதலை தாங்க ஆண்டவரே, எழுப்புதலை தாங்க. எழுப்புதல் என்ன? நீ எழும்பி வேலை செய். Revival is you getting up and working for God. படுத்து கிடந்துட்டு ஆண்டவரே எழுப்புதலை எங்கள் தேசத்திலே தாரும். If you lie down and ask God to give the revival, எழுப்புதலோ கீழே இறங்கட்டு அதில் வரும். சும்மா வீட்டை கிடந்துட்டு அலட்டல் அடிச்சுட்டு போய் மற்றவனுக்கு சொல்ற, நீங்க எழும்புறது தான் எழுப்புதல். if you get up and do only that is revival. இது கருவாடு மாசி பிசினஸ் இல்லை. This is not a business. அவருக்கு சொன்ன எழுப்புதல் அங்கே இருக்கு. நீங்க எழும்பி
தெரியாதவனுக்கு கடவுளை சொல்லுங்க, அதுதான் எழுப்புதல். There's revival there. You go and to tell about God to people who don't know Him. நாம் எங்கட நேரத்துக்கு வார நேரத்தில் எழுப்புதல் வராது. எழுப்புதல்ன்றது நாங்கள் எழும்பி செய்கிறது தான் எழுப்புதல். Revival is us getting up and doing work for God. ஒரு வேளை போய் செய்ய மாட்டான் அந்த நாடுகளில். மற்றவங்க யாரும் செஞ்சா இதே தான் நாங்கள் இங்கே எதிர்பார்க்கணும். போய் செய்வோம், உன்னை யாரும் வேணாண்டா, போய் செய்வேன். You won't go and do a work in that சிலர் country, அப்படிதான் but you'll be ஒன்றுமே expecting செய்ய the revival மாட்டாங்க. fire. இப்போ இவர் ஏதாவது செஞ்சிட்டாருண்டா, இதை அப்படி செஞ்சிருந்தா நல்லா இருக்கும், இல்லை இதை இப்படி செய்யுங்க, ஆலோசனையும் அறிவுரையும். அது சும்மா கிடக்கும், 10 வருஷம் சும்மா கிடக்கும், அதுக்கு ஒன்றும் நடக்காது. எவராவது ஒன்று போய் ஒன்றை செஞ்சிட்டான்டா, யூனோ வி கேன் டூ திஸ் திங் இன் திஸ் மேனர். அதை இப்போ 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் செஞ்சுருக்கலாமே. தட் மேனர் கிக் மேனருண்டா. இதுதான் இன்றைக்கு நடக்கிறது கிறிஸ்தவத்தில். பிசாசை எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய சபைகள் எல்லாம் கதை பேசி கொண்டிருக்கிறது. The churches which are meant to be against the Antichrist is talking and இன்றைக்கு gossiping. காலையிலே ஒரு சபை, ஆஸ்திரேலியா சபையினர் கதைத்து கொண்டிருந்தார்கள் கான்ஃபரன்ஸிலே. Today morning I was speaking to a church in a conference in Australia. அப்பொழுது அவர் சொன்னார்கள், இங்கே everyone is busy, pastor, everyone is busy, so we are planning to have to allocate a time for a Bible study என்று சொன்னார். அவருடைய கதையை சரி, சந்தோஷம், நல்லது, வெரி குட். இப்போ சொன்னோம், இலங்கையிலே உங்களுக்காவது இந்த நாடுகளில் வாழ முடியும், வாழாட்டியும் ஏதோ ஒரு வழியில் உங்களுக்கு வாழ முடியும். And then we said to that person, at least for you, you can live in these இலங்கை, countries. இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் உழைச்சாதான் காசு. But in countries like Sri Lanka and India, only if you work you will have money. சாப்பாட்டுக்கு அன்றைக்கு உழைச்சாதான் காசு. For the day's food they have to work. அப்படி இருந்தும் அவ்வளவு எல்லா ஊழியத்திலும் ஜனங்கள் ஓடி வருகிறார்கள் என்றால், சரியாக நடத்தினால் ஜனங்கள் வருவார்கள். And even after those they are overcoming and coming to church means, and if you guide them properly, that people will also come to இலங்கையா church. இருக்கலாம், ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கலாம், அமெரிக்காவா இருக்கலாம், உலகத்தில் எந்த நாடாவும் இருக்கலாம். It might be Sri Lanka, America, Australia, whatever country in the தேவ world. ஆவியானவருடைய அதிகாரத்தோடு நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையோடு நடத்தினீர்களானால் அதே நிலைமை எல்லா நாட்டிலும் செய்யலாம். It might be any country or any place. If you guide them with the authority of the Holy Spirit, then you can do the same ministry all over the world. இப்படி சபைகள் பிசாசை எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Likewise, the churches have to be against the எங்களுக்கு devil. எவ்வளவு பாரம் தெரியுமா? எங்களுடைய ஊழியக்காரர்களை வீதிக்கு அனுப்பும் பொழுது எங்கள் இருதயம் எவ்வளவு பாரப்பட்டு துடிக்கிறது, பயப்படுகிறது தெரியுமா? You know சில how much நேரங்களில் burden we are going through when we send our ministers to street and our எங்களை தூஷிக்கட்டும், எங்களை அடிக்கட்டும், அது பரவாயில்லை, எங்களுடைய பிள்ளைகள் என்று போய் நிற்கிறார்கள். They might blaspheme us, they might beat us, that is okay, but our children are going in the street and இருதயம் preaching. கலங்கி கொண்டிருக்கு. Our hearts are trembling. இன்றைக்கு எல்லாம் பிள்ளைகளை அனுப்பும் பொழுது பயமாக இருக்கும். Today, before sending the children, we will be very afraid. யாரோ பெற்ற பிள்ளைகள் என்றல்ல, அவர்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள். உங்களோட பிள்ளைய நீங்க விழுந்தா சரி, உங்களோட பிள்ளைய விழ விடுவீங்களா? If you fell down, it's fine, but will you let your child fall down? நீங்க விழுற நேரமும் நீங்க விழுந்தாலும் பரவாயில்லை என்று எல்லாம் காப்பாத்துவீங்க. You will try to save your child even if you fell down. இவர்களை அனுப்புவது அவ்வளவு பயங்கரமானது. It is equal to that. 11 வயது இந்த பிள்ளை பாடிக்கொண்டிருப்பா வீதியில இருந்து. She is 11 years old. That child will be singing in the streets. எவ்வளவு பயமா இருக்கு. யாரு தூஷிப்பானோ? வளர்ந்து வர வேண்டிய பிள்ளைகள், எதிர்காலத்திலே திருமணங்கள் இருக்கு, பெரிய பெரிய மனிதர்களை வாழ வேண்டும். They have to grow up in life. They have to become. எவ்வளவு பயம் இருக்கும் தெரியுமா எங்களுக்கு? How much fear will we have in our hearts? ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு அவங்க செய்யும் பொழுது 20-30 வயது வரும் பொழுது மகா பெரிய சேவைகளை தேவனுக்கு செய்கிறவர்களாய் மாறி விடுவார்கள். When they do for God, when they are 20-30 years old, they will do mighty ministry for God. அதுக்கு தானே இப்பொழுதே பழக்கி கொண்டு வருகிறோம். And that is why we are training them right now. பாருங்க, 17-18 வயது. Look at that child. He is 17-18 இன்னைக்கு years old. பிரசங்கம் செய்ய போறாங்க வீதியில. He is going to preach in the street. ரெவரண்ட், பாஸ்டர், டாக்டர் ஒண்டையும் காணையில ரோட்ல. He doesn't have the reverend, pastor, doctor. பிள்ளைகள் போகிறார்கள். The children are going. பிசாசை எதிர்த்து நிற்கிறதாய் சபை இருக்க வேண்டும். The church should be against the devil. நாம் அதோட சேர்ந்து டான்ஸ் போடக்கூடாது. We should not dance with the devil. எவ்வளவு எதிர்த்தாலும் நாம் வசனத்துக்காகவே நிற்க வேண்டும். How much against propositions we go through, we have to always stand for the 8வது word. வசனம். Let us read the 8th verse. ஏழு வருஷங்கள் அவன் இந்த உலகத்தை ஆண்ட பின்பதாக, After reigning this world for 7 years, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் 2ஆம் வருகை வரும். the second coming of the Lord Jesus Christ will ஆகவே occur. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Therefore the Lord Jesus Christ is coming soon. ஜெருசலேம் தேவாலயத்தின் தொடர்ச்சியிலே ஒரு கொஞ்சத்தை
பார்த்தீர்கள். You saw a continuation of the temple of Jerusalem. a போன bit of வாரம் it. சொன்னோம், பிசாசானவன் அந்தி கிறிஸ்து உதவி செய்வான் ஜெருசலேமை In the கட்ட. past week we told that the Antichrist will help to build the temple of அதுதான் Jerusalem. இந்த வார்த்தைகள். That is these words. ஆகவே அதை ஆத்மீக ரீதியிலும் பார்த்தீர்கள், அந்தி கிறிஸ்துவின் முறையிலும் பார்த்தீர்கள். Therefore you had a perspective on the spiritual side and also in the perspective of the Antichrist. ஆகவே இயேசுவின் வருகை சமீபம். Therefore the coming of the Lord Jesus Christ ஆகவே is தான் soon. வீதி வீதியாக போகிறோம். That is why we are going street to street. நேற்று வரும் பொழுது ஜெயந்தி அம்மாவும் சுமதி அம்மாவும் 2 போர்டு பிடித்திருந்தார்கள். Yesterday when we were in the street ministry, Sister Jayanti and Sister Sumari auntie were holding a boards. என்ன எழுதியிருந்தார்கள்? The மரணம். wages of sin is death. Wages of sin is death, but through Jesus Christ you will receive eternal life. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் நீங்கள் நித்திய வாழ்வை பெறுவீர்கள். Wages of sin is death, but through Jesus Christ you will receive eternal life. பிள்ளைகள் பேசுகிறார்கள், அநேகர் இந்த போர்டையும் பார்த்து The போறாங்க. children are speaking, but many of the people are watching at these boards. சத்தியம் போகிறது. The truth is being spread. தூஷித்தார்கள், ஏசுவார்கள், சிரிப்பார்கள், பண்ணட்டும். They blaspheme, they will laugh, they will scold. Let them அதுதான் do it. உலகம், அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். That is the world, that is all they can do. ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், மனுஷனுக்கு என்ன உங்களுக்கு செய்யக்கூடும்? The Lord Jesus Christ said, what can the man do to you? உங்கள் சரீரத்தை மட்டும்தான் அவனுக்கு He கொல்லக்கூடும். can only hurt your body, ஆனால் உங்கள் ஆத்துமாவோ என்னிடம் இருக்கிறது. but your soul is with me. நீங்கள் கர்த்தருக்காக நின்றால் நீங்கள் எந்த நாளிலும் பயப்பட தேவையில்லை. எங்கள் ஆத்துமாவின் உத்தரவாதம் அவரிடம் If இருக்கிறது. you stand for God, you don't need to fear for your any day because our soul is with Him. பாருங்க, பிள்ளையிடம் கேட்டோம், நீங்கள் பேசுங்கன்னு. தகப்பன் விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரே. We asked the children to speak. The Father has given என்ன the child என் the பிள்ளையை permission. போய் ரோட்ல இருந்து பேச சொல்றீங்க? இந்த பிள்ளை நான் அப்படியான்னு சொல்லலாமே. He could have told, why are you asking my child to go and preach in the streets? பெண் பிள்ளை அல்லவா? It's a female, isn't it? இல்ல, ஏசப்பாவுக்காக போகட்டும். No, let her go for the Lord. இயேசுக்காக பேசட்டும். No, let her speak for the Lord. அப்படிதான் சபைகள் இருக்க வேண்டும். That is how the church should be. அப்படிதான் பிள்ளைகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும். That is how the children should be brought ஆகவே up. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Therefore, the Lord Jesus Christ is coming எழுந்து soon. நின்று ஜெபம் செய்வோம். Let us stand up and இந்த pray. ஆராதனை முடியும் பொழுது When this worship concludes, இந்த வேளைகள் எல்லாம் அப்படியே வைத்து கிருபாமா ஷேகாமா அவர்களே, நீங்கள் அப்படியாக எந்த ஒரு ஸ்டேஷனில் ஏறினாலும் பரவாயில்ல. ஆக்ஸ்போர்ட் சர்க்கஸில் கிட்டத்தட்ட 5:15 5 5:15 வருகை தந்து விடுங்க. we are going to place everything here and we are going to move, and you can get on in any station, but please come to Oxford Circuits from 5 to 5:15. காரிலே வாகனத்திலே போனால் உங்களுக்கு பார்க்கிங் கஷ்டம் வரும், பிரச்சனைகள் இருக்கும். ட்ரெயின் என்றால் 8வது 9வது ஸ்டேஷனில் நீங்கள் இறங்கி விடுவீர்கள். If you are going to use the cars or your vehicle, there will be parking issues, so if you take the train it will be more easier இது for ஒரு you. பெரிய சேலஞ்சான ஒரு இடம். நாங்கள் இன்றைக்கு போவது It's a very challenging place we are going to go today. பாவத்தின் அநேக நிகழ்வுகள் நடக்கிற இடம். It's a place where most of the sinful things விபச்சார happen. நிலைகள் இருக்கிறது. There are also prostitution places. மசாஜ் ப்ராஸ்டிடியூஷன், அது brothel, அது இது எல்லாம் அந்த இடங்கள்ல கிடக்குது. There's massage, prostitution, everything in that place. பிக்கடலி சர்க்கஸ், ஆக்ஸ்போர்ட் சர்க்கஸ், இவைகள் தான் அதிகமாக இந்த கே பரேடுகளே நடக்கிற இடங்கள். Piccadilly Circus and Oxford Circus are the places where there is mostly gay அவை parades happen. எல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் வார்த்தைகள் முக்கியமாக இருக்கிறது. So for all those places, the words of the Lord Jesus Christ is important. அதுக்குத்தான் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். And that is why the Lord has brought this ministry to this இழந்து place. போன அந்த தேவனுடைய மகிமையை நாங்கள் மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும். We have to bring the glory which was fade away from வருகிற God. காலங்களிலே பிள்ளைகளோடு பேசியிருக்கிறோம். 25 பாஷைகளிலே ஒரு வர்ஷிப்பை நாங்கள் சென்ட்ரல் லண்டனிலே செய்ய இருக்கிறோம். In the coming times we are going to do a worship in 25 languages in central London. 25 பாஷைகள். In 25 languages. எங்கள் பிள்ளைகள் பாடுவார்கள். Our children will sing. ஒரு நாள் பாடுவார்கள். சீக்கிரத்தில் அவைகள் நடைபெறும். It will happen very soon. பிராக்டிஸ்களை செய்துவிட்டு பெர்மிஷன் கேட்கிறோம், அப்பத்தியம்ஸுக்கும் கேட்கிறோம், லண்டன் பரோக்கும் அனுப்புகிறோம். அவர்கள் தருகிற பெர்மிஷனை பார்த்து நாங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் யார் எதிர்த்தாலும் சிரித்தாலும் வெறுத்தாலும் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது அவர் ஒரு நாள் உங்களையும் உங்கள் சந்ததியையும் கனம் பண்ணி நடத்துவார். Therefore, it doesn't matter if anyone if I blasphemes you or hurts you, if you stand for the Lord Jesus Christ, He will bless you and your family. எல்லாரும் கண்களை மூடி. Let us close our eyes. நோயிலே விடுதலைக்காக சுகத்துக்காக காத்திருக்கிறவர்கள், Those of you who are waiting for deliverance from diseases and sickness, கைகளை வையுங்கள் நோயுள்ள ஸ்தானங்களிலே. please keep your hands in the place of your sickness or disease. மனுஷனாகிய ஒரு டாக்டருக்கு உங்களை சுகமாக்க முடிந்தால், If a doctor can heal you, மனுஷனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறவரும்
He who gives the wisdom to man. வைத்தியருக்கு அறிவையும் புத்தியையும் கொடுக்கிறவரும், He who gives the knowledge and wisdom to அந்த the doctor. வைத்தியரையே தாயின் கருவிலே உருவாக்கினவரும், He who created the doctor in the mother's சர்வ womb. வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு உங்களை குணமாக்க முடியாதா? Can't the Almighty God heal you? ஆண்டவர் சுகம் தருவார். The Lord Jesus Christ will heal you. நோயுள்ள ஸ்தானங்களை கைகளை வையுங்கள், Place your hands in where your sickness is. கண்களை மூடி ஜெபியுங்கள். Close your eyes and pray. பரலோகத்தின் பிதாவே, Heavenly Father, வியாதியுள்ள ஸ்தானங்களிலே யார் யார் என்னென்ன வியாதிக்காக கேட்கிறார்களோ உம்முடைய சுகத்தை தருவீராக. who has placed their hands in their sick or disease place, please give them விடுதலை healing. தாரும், Please give them deliverance. விடுதலை தாரும், Please give them deliverance. சுகம் தாரும், Please give them healing. ஆரோக்கியம் தாரும். Please give them good wealth. இந்த இடத்திலே இருந்து போகும் முன்பதாக Before leaving this place, வியாதிகள் மறையற்றும், may the sicknesses fade away. வேதனைகள் May the மறையற்றும், diseases fade away. நோய்கள் May மறையற்றும். the diseases fade away. There is one person here, இங்கே ஒரு நபர் இருக்கிறீர்கள். you're hearing and seeing some supernatural things. நீங்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை காண்கிறீர்கள், கேட்கிறீர்கள். அதிலே முக்கியமாக And in that especially, ஒருவர் உங்கள் பின்னதாக நிற்கிறதை சில நேரங்களிலே உங்களுக்கு தெரிகிறது. you can also sense that a person is behind you at times. சில நேரங்களிலே நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு யாரோ முன்னாடி நிற்பது போல தெரிகிறது. At times when you look, there's someone in front of you. ஆனால் நல்லா நீங்க பார்த்தா யாரும் இல்லை. But when you look clearly, there's none in front of you. அந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டு வருகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே. That event is happening in your life. சில நேரம் யாரோ நிற்கிறது, because we are not சாதாரணமான ஒரு மரமோ கல் அல்லவா, நாங்கள் மனிதர்கள் அல்லவா, எங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா, யாரோ பக்கத்தில் நின்றாலோ கதைத்தாலோ. We are not a brick or trees to not understand when a person is next to us. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிகிறது. So you know. சில நேரங்களில் உங்களுக்கு தெரிகிறது யாரோ நிற்கிறா, திரும்பி பார்த்தா நான் யாரும் இல்லை. At times you know, you can sense a person standing behind you, but you turn behind, you can't see the person. There's no one. இன்னைக்கு சயின்ஸ் என்ன சொல்லும்? What will science say? உங்களுக்கு ஸ்கிசோஃப்ரீனியா இருக்கிறது, They will say you have schizophrenia. உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் டிலூஷன் இருக்கிறது, You have motivation delusion. உங்களுக்கு obsessive compulsive disorder இருக்கிறது. You have OCD, the obsessive compulsive disorder. அதெல்லாம் இல்லை, No, that's not it. அதெல்லாம் விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது. That is all what the science will say. இது ஒரு ஆத்மீக வெளிப்பாடு. This is a spiritual revelation. உங்களுக்கு தெரிகிறது, You can feel, you can see it. சில இடங்களுக்கு நீங்கள் போகும்பொழுது யாரும் இருக்கிறது போல தெரிகிறது, ஆனால் நீங்க பார்த்தா யாரும் இல்லைங்க. At times when you're walking, you can feel like there's someone, and when you turn and see, there's no one. அந்த நேரங்களில் நீங்க பயப்படுறீங்க. And at time, and when that is happening, you're being afraid. உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து பயப்படுகிறீங்க. You're being afraid of your children. அந்த அசுத்த கிரியைகள் அந்த குடும்பங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு விலக வேண்டும். These filthy spirits should leave the families. ஆண்டவரோடு நெருங்கி வாழுங்க. Get closer to God. ஆண்டவரோடு நெருங்கி வாங்க. Grow closer to God. அதிகமான நேரம் ஜெபங்கள்ல செலவழியுங்க. Spend more time in prayer. உங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினால் பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. Cover your children with the precious blood of the Lord Jesus. பிசாசானவன் கங்கணம் கட்டி திரிகிறான். The devil is looking for people. அவன் யாரை அழிக்கலாம் என்று வகை தேடிக் கொண்டிருக்கிறான். He is looking for people to destroy. இயேசு அண்டையிலே நெருங்கி வாங்க. Come near to Jesus. இயேசு அண்டையிலே நெருங்கி வாழுங்க. Grow closer to Jesus. இயேசு மாற்றங்களை தருவார். The Lord Jesus will give you changes. இயேசு மாற்றங்களை The தருவார். Lord will give you changes. இயேசு மாற்றங்களை The தருவார். Lord will give you changes. பரலோகத்தின் பிதாவே, Father of heaven, ஜனங்களை குணமாக்கும். please heal the people. விடுதலை தாரும். Please give them deliverance. விடுதலை தாரும். Please give them deliverance. சுகம் தாரும். Please give them healing. சுகம் தாரும். Please give them healing. சுகம் தாரும். Please give them healing. உடைய ஆரோக்கியத்தை தாரும் அப்பா. Please give your health, Father. மைக் வைங்க ஐயா. சுகம் தாங்க ஐயா. Please give your healing, Father. சுகம் தாங்க. Please give your healing. ஆரோக்கியம் தாங்க. Please give your health. விடுதலை தாங்க. Please give your deliverance. என்னென்ன வியாதிகள் வருத்தங்களோடு வந்திருக்கிறார்களோ, Whatever sickness and diseases they are brought to this place. there is one more person. இன்னொரு நபர் இருக்கிறீர்கள். Within these 72 hours, இந்த 72 மணித்தியாலத்துக்குள் Within this 72 hours, உங்கள் சரீரத்திலே ஒரு எரிச்சலை கண்டீர்கள். you can feel a burning sensation in your உங்கள் body. தோள்கள் எல்லாம் எரிய தொடங்கியது சில நேரத்தில். You felt as if your skin was burning. பல நாட்கள் அல்ல, It was not happening for a long time. அது முன்பு நடந்திருக்கலாம். This could have happened before. இந்த 72 மணித்தியாலத்தில் கூட அதை நீங்கள் But அனுபவித்தீர்கள். you have felt this before this 72 hours. எரிவு தன்மை சரீரத்திலே. You can feel the burning sensation all உங்களால் over தூங்க your முடிகிறதில்லை. body. You cannot sleep. உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது. You are feeling annoyed. அதுக்கு காரணம் உங்கள் சரீரத்தில் உண்டாகிற ஒரு எரிச்சல். The reason for that is the heat forming in your body.
உங்கள் தோளிலே அந்த எரிச்சலை உணர்கிறீர்கள். You're feeling that heat inside your skin. இது சீக்கிரமாய் முடிப்பதினால் கூப்பிடாமல் இருக்கிறேன் முன்னதாக. We have to conclude this earlier so that I'm not calling you forward. ஆனால் அந்த நோய்களுக்காக ஜெபியுங்க. So please pray for those people. பரிசுத்த பிதாவே, Holy Father, சுகத்தை தாரும், please give them healing. விடுதலை தாரும், Please give them deliverance. ஆரோக்கியம் தாரும், Please give them good health. மாற்றம் தாரும். Please give them change. அந்த அம்மாட்ட கேளுங்க ஐயா, அந்த பிள்ளையை குறித்து. Okay. பரலோகத்தின் பிதாவே, ஜனங்களுக்கு விடுதலை தருவீராக, Father of heaven, may you give deliverance to the people. சுகம் தருவீராக, May you give help to the ஆரோக்கியம் people. தருவீராக. May you give help to the people. அந்தி கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய வரப்போகிறானே, The devil is coming to rule this world. அதுக்கு முன்பதாக உம்முடைய ரகசிய வருகை இருக்கிறது. So there's your secret coming before that. எப்போது நாங்கள் உம்மை காண்போம் அப்பா? When will we be able to see you, Father? எப்பொழுது உம்மை தரிசிப்போம் அப்பா? When will we be able to see you, Father? இயேசுவே, உம்மை பார்க்க ஆசையப்பா. Father, we desire to see you. நாங்கள் எங்களை ஆயத்தம் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்தரல. Help us to prepare ourselves. அந்தி கிறிஸ்து எதிர்த்து நிக்கிறவனாய் வருவான் என்று சொன்னீரே. The Antichrist will stand against you, you said. அவன் உமக்கு விரோதமாய் தன்னை கர்த்தரை போல காட்டுவான் என்று சொன்னீரே. You said that he will show himself as God. ஆனால் அவனை இவ்வளவு நாளுக்கு தடை செய்கிறது என்னதென்று நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று சொன்னீரே. And also you said you will know what is blocking him for all this அது time. சபைகள் தானே. Those are these churches. அது சபைகள் தானே. Those are these churches. பிசாசை எதிர்த்து நிற்க ஒவ்வொரு சபைகளையும் உயிரடைய செய்யும். Father, in order to stand against the devil, please bring back all the churches to இன்னைக்கு life. பிசாசுக்கு பயப்படுகிறார்கள் They அப்பா. are being afraid to the devil. உமக்கு பயப்படுவதை பார்க்கிலும் பிசாசை எதிர்க்க More பயப்படுகிறார்கள். than they fear you, they fear to go against the devil, Father. உம்முடைய அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் தாங்க. Please give your authority and your உம்முடைய might. ரகசிய வருகைக்கு ஆயத்தமாக உதவி செய்யுங்க. Please help us to prepare ourselves for your secret coming. எப்போது வருவீர் என் இயேசுவே, எங்கு பார்ப்பேன் என் இயேசுவை, எப்போது வருவீர்? எப்போது வருவீர் என் இயேசுவே, எங்கு பார்ப்பேன்? எங்கு பார்ப்பேன் என் இயேசுவை, சீக்கிரம் வந்தருளும், உம்மை பார்க்க பார்க்க வந்தருளும், சொல்லுங்க. சீக்கிரம் வந்துடணும் அப்பா. சீக்கிரம் வந்தருளும், உம்மை பார்க்க உம்மை பார்க்க வந்தருளும், இயேசுவே ராஜாவே. இயேசுவே ராஜாவே, இயேசுவே தெய்வமே. இயேசுவே கேளுங்க. ராஜாவே, சீக்கிரம் வந்துடுங்க. சீக்கிரம் வந்திடுங்க, உம்மை பார்க்க வந்துடுங்க. உம்மை பார்க்க வந்திடுங்க, சொல்லுங்க. சீக்கிரம் வந்துடுங்க. சீக்கிரம் வந்திடுங்க, உம்மை பார்க்க வந்துடுங்கப்பா. உம்மை பார்க்க வந்திடுங்க, எப்போது வருவீர்? எல்லாரும் பாடுவோமா? Let us all sing. எப்போது வருவீர் என் இயேசுவே, என் இயேசுவே, எப்போது காண்பேன்? எங்கு காண்பேன் என் இயேசுவே, எப்போது வருவீர்? எப்போது வருவீர் என் இயேசுவே, எப்போது காண்பேன்? எப்போது காண்பேன் என் இயேசுவே, சீக்கிரம் வந்துடுங்கப்பா. சீக்கிரம் வந்திடுங்க, நீங்க சீக்கிரம் வாங்கப்பா. கேளுங்க. வந்திடுங்க, அப்பா சீக்கிரம் வந்துடுங்க. சீக்கிரம் வந்திடுங்க, உம்மை பார்க்க உம்மை பார்க்க வந்திடுங்க, பரலோகத்தின் பிதாவே, Father of heaven, ஜனங்களை ஆசீர்வதிய bless the people. உம்மை தேடி வந்திருக்கிறார்கள். They have come in search of you. இங்க ஒரு நபர் வந்திருக்கிறீங்க, ஒரு தேவையை இன்றைக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று வந்தீங்க. உங்களோட குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. There's a person here, there's a problem happening in your house. நீங்கள் சொல்லுவதற்கு முன்பதாகவே அறிந்த கடவுள் அதை அறிவார். Even before you telling, God knows it. இந்த மைக் கேக்குதா? நீங்கள் சொல்ல முன்பதாகவே அவர் அறிவார். Even before you tell him, he knows.
ஆகவே உங்களோடு நாங்கள் பேசப் போவதில்லை. Therefore, we are not going to talk to you. ஜெபித்து முடித்த அடுத்த ஊழியங்களுக்கு கடந்து செல்ல We போகிறோம். are going to pray and go for the next ministry. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you. சகல கிருபையோடும் வாழும்படியாய் With the fullness of சர்வ grace. வல்லமை உள்ள தெய்வமும் He who is the Almighty. பராக்கிரமம் உள்ள ஆண்டவர் He who is with the Almighty and full strength. பரிசுத்தமான தெய்வமுமான He who is the Holy God. உன்னதராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் In the name of the Supreme Lord. ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. I bless and bless these people. ஆமென். Amen. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி Let us all raise our hands. சிங்காசனையில் வீற்றிருப்பார் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து. துதி கனம் மகிமையெல்லாம் அவருக்கே செலுத்திடுவோம். சிங்காசனையே வரசிட்டினார் தேவிந்து இயேசு கிறிஸ்து. ஸ்துதி பிரசன்சா மகிமை சியல்ல உபஹார புதானமே. பிதாவாகிய தேவனுடைய இரக்கங்கள் The grace of God the Father. குமாரனாகிய பரிசுத்தாவியா தெய்வத்துடைய அன்பும் The love of the Son of the Jesus Christ. பரிசுத்த ஆவியானவராய் என்றென்றும் எங்களோடு உலாவி வருகிற தூய ஆவியானவருடைய இரக்கங்கள் And the grace of the Holy Spirit. உங்கள் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக. May it be with you, be with all of you. சமாதானத்தோடு கடந்து சென்று சந்தோஷமாய் வாருங்கள். Go with peace and come with happiness. கர்த்தர் உங்கள் ஒருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless all of முழு you. சபையும் சொல்லுவோமா? And the whole church say. ஆமென். 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 ஆமென்.